नमस्कार मित्रांनो, मी काकासाहेब जाधव, ज्ञानप्रकाश विद्या मंदिर औरंगाबाद. आपण इयत्ता 9वीचं गणित भाग 2चं समांतर रेषा हे प्रकरण बघतो आहोत. या प्रकरणामध्ये आपण आतापर्यंत समांतर रेषांचे गुणधर्म, त्यांच्यावरील प्रमेय बघितलेला आहे. आज आपण बघणार आहोत समांतर रेषांच्या कसोट्या, द टेस्ट ऑफ पॅरलल लाइन्स. The first test is interior angle test. First test is interior angle test. So what is the statement of this test? If the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. If the interior angles formed by the transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. The given is, suppose line xy is the transversal. Line AB and CD are two distinct lines, and angle BPQ, angle PQD are interior angles which are supplementary, means sum of these two angles is 180. Sum of these two angles is 180. So what is to prove? Line AB parallel to line CD. So for this proof, we have to use the indirect method. In indirect method, we assume the given statement which we prove to be proved is wrong, and we show that our assumption is how wrong, then we go for the proof. So let us suppose that the statement to be proved is wrong. Which statement we want to prove? The line AB is parallel to line CD. This is wrong, means line AB and CD are not parallel to each other. If two lines are not parallel, then if these two lines are not parallel, then they intersect to each other. Suppose those two lines, line AB and CD, intersect at point T. ओके, या ठिकाणी जी काय आंतरकोन कसोटी आहे, त्या आंतरकोन कसोटीचा जे काही विधान आहे, हे विधान असं आहे: दोन भिन्न रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता होणारे आंतरकोन जर पूरक असतील तर त्या रेषा समांतर असतात. म्हणजे जर पासून तर पर्यंतचा जे काही भाग आहे तो आला आपला गिव्हन म्हणजे पक्षामध्ये, आणि तो पक्ष आहे रेषा XY. ही रेषा AB आणि CD ची काय आहे? छेदिका आहे. म्हणून आंतरकोन कसे आहे? पूरक. तर आपण आंतरकोनाची एक जोडी घेतो आहोत. कोन BPQ अधिक कोन PQD बरोबर 180. आंतरकोन कसे आहेत? पूरक आहेत. मग आपलं साध्य होईल रेषा AB समांतर रेषा CD. सिद्धता, या सिद्धतेसाठी आपण अप्रत्यक्ष सिद्धतेचा जो काही प्रकार आहे तो वापरणार आहोत. सिद्धतेचे दोन प्रकार आपण बघितलेले आहेत, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष. तर या ठिकाणी अप्रत्यक्ष सिद्धता आपण पाहतोय. अप्रत्यक्ष सिद्धतेमध्ये आपण काय करतो की जे विधान आपल्याला सिद्ध करायचं आहे ते चुकीचं आहे असं आपण गृहीत धरतो, आणि आपण गृहीत धरलेलं कसं चुकीचं आहे हे त्या सिद्धतेमध्ये सांगतो. म्हणजे जे प्रूव्ह करायचे तेच सत्य आहे हे आपण दाखवत असतो. मग समजा असं आपण गृहीत धरू की रेषा AB आणि रेषा CD या समांतर नाहीत. जर रेषा AB आणि CD समांतर नाहीत तर त्या एकमेकींना छेदणार आहेत. समांतर नाही म्हणजे त्या छेदतीलच.
म्हणून आपण असं गृहीत धरू की समजा त्या दोन रेषा ए बी आणि सी डी या टी बिंदूमध्ये छेदतात. जर दोन रेषा एकमेकींना छेदत असतील आणि त्या ठिकाणी ही जी तिसरी रेषा एक्स वाय ही छेदिका असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला मिळतो त्रिकोण PQT. So in this figure the triangle PQT is formed. In a triangle PQT, angle TPQ plus angle PQT plus angle PTQ equals to 180. We know that the sum of measures of angles of triangle is 180. So all these are the three angles. Okay, but in the given angle TPQ plus angle PQT equals to 180, that is given. Angle TPQ means angle BPQ and angle PTQ means PQD. Okay, the same is there is 180. Out of these three, only these two has the value 180. This two has value 180. Then this one angle is 0. That is sum of measure of two angles of triangle is 180, but the sum of three angles is 180. Therefore the angle PTQ is nothing but the 0. If the measure of this angle is 0, this is not true. Hence line PT and line QT are not distinct lines. PT and QT means AB and CD. AB and CD are not distinct, but in our statement it is given that these two are distinct lines. And this is, we arrive at the contradiction. So the contradiction to our assumption. Our assumption is line AB and CD are not parallel. Our assumption is wrong. Means that what is true, what is correct? Line AB is parallel to line CD and we have to prove this. We want to this, and from this contradiction it goes to this to prove that is line AB is parallel to line CD. Hence our statement is proved. Okay, so जर रेषा AB आणि CD या T बिंदूमध्ये छेदत असतील तर आपल्याला मिळतोय त्रिकोण PQT. आणि त्रिकोण PQT मध्ये त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते? 180 अंश असते. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते, म्हणून ते आपण घेतलं आहे. परंतु आपल्याला पक्षामध्ये दिलेला आहे कोण BPQ अधिक कोण PQD बरोबर 180. आता BPQ म्हणजे TPQ आणि PQD मीन्स PQT. यांची बेरीज किती आहे? 180. या तीन कोणांपैकी हे दोनच कोण जर 180 अंश असतील तर हा काय झाला? 0. दॅट इज द सम. म्हणजे त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची बेरीज 180 अंश असते, त्यापैकी फक्त दोनच कोणांची बेरीज 180 अंश असेल तर तिसरा कोण होतो 0. आणि जर 0 कोण होत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे की रेषा AB, याचा अर्थ असा रेषा PT आणि रेषा QT म्हणजेच AB आणि CD या भिन्न नाहीत, परंतु आपल्याला पक्षामध्ये दिलेला आहे की त्या दोन भिन्न रेषा आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी हे जे काही आपण सिद्ध करतो आहोत हे काय आहे? हे आपल्या गृहीतकाला काय आहे? त्या ठिकाणी कॉन्ट्राडिक्टरी म्हणजेच त्या ठिकाणी विरोधाभास निर्माण करणार आहे. याचा अर्थ आपलं जे काही गृहीत आहे रेषा AB आणि रेषा CD या एकमेकींना समांतर नाही, हे विधान चुकीचं आहे. मग योग्य काय आहे? तर रेषा AB आणि CD या समांतर आहेत आणि हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. या ठिकाणी आपलं जे काही विधान आहे हे विधान सिद्ध झालेलं आहे.
म्हणून आपण म्हणू शकतो की जर दोन भिन्न रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता आंतरकोनाची तयार होणाऱ्या आंतरकोनाची जोडी जर पूरक असेल तर त्या दोन रेषा एकमेकींना समांतर असतात, हे विधान सिद्ध होतं. नाउ the second test, that is alternate angles test. What is the statement? If a pair of alternate angles formed by a transversal of two lines is congruent, then the lines are parallel. Means if a pair of angles of alternate angle is congruent, then those lines are parallel. So what is given? Suppose line N is a transversal of line L and M. L and M. And a pair of alternate angle is, suppose this angle A and this is B. Those are the alternate angles and the pair of alternate angle is congruent. Means angle A equals to angle B. What we prove? To prove is line L is parallel to line M. Line L is parallel to line M. So when we see this angle A and angle C, angle A and angle C, these two angles are in linear pair. So angle A plus angle C equals to 180. Angles in linear pair. Angles in linear pair. But angle A equals to angle B, it is given. Those are alternate angles. In this statement, A plus C equals to 180. And A equals to B, means at this A we substitute B. So what happened? Angle B plus angle C equals to 180. But when we see these two angles B and C, those are the interior angles on the same side of the transversal. Those are the interior angles, and we know that if the pair of interior angles is supplementary, then the lines are parallel. Here angle B and C are interior angles on the same side of the transversal, hence line L is parallel to line M by interior angles test, which is proved by us. Okay. व्युत्क्रम कोण कसोटी. व्युत्क्रम कोण कसोटी काय म्हणते? जर दोन रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता व्युत्क्रम कोणांची एक जोडी जर एकरूप असेल तर त्या दोन रेषा एकमेकींना समांतर असतात. म्हणजे आपला पक्ष झाला रेषा N ही रेषा L आणि M ची छेदिका आहे आणि जी काही व्युत्क्रम कोण आहे कोन A आणि B ही एक जोडी कशी आहे? एकरूप आहे. म्हणजे कोन A बरोबर कोन B. मग आपलं साध्य काय होईल? तर पासूनचा भाग म्हणजे तर त्या रेषा समांतर असतात. कोणत्या रेषा? रेषा L समांतर रेषा M. म्हणजे आपण सिद्धता बघू. कोन A आणि कोन C, कोन A आणि कोन C जर आपण बघितले तर ते कसे आहेत? रेषीय जोडीतील कोण आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे की रेषीय जोडीतील कोणांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते, म्हणजेच ते पूरक असतात. म्हणून कोन A अधिक कोन C बरोबर 180 अंश. परंतु आपल्याला पक्षामध्ये दिलेला आहे कोन A आणि कोन B सारखे आहेत. मग कोन A बरोबर कोन B. मग या ठिकाणी जर आपण कोन A च्या ऐवजी कोन B ठेवू शकतो म्हणजे काय झालं? कोन B अधिक कोन C बरोबर 180. परंतु कोन B आणि कोन C जर आपण बघितले तर हे काय आहे? छेदिकेच्या एकाच अंगास असणारे
आंतरकोन आहेत आणि ते पूरक आहेत. म्हणून आंतरकोन कसोटीनुसार जर आंतरकोनांची एक जोडी पूरक असेल तर त्या दोन रेषा समांतर असतात. म्हणून रेषा L समांतर रेषा M. आंतरकोन कसोटी. आता आपण बघणार आहोत संगत कोन कसोटी. करस्पॉन्डिंग अँगल्स टेस्ट. व्हॉट इज द स्टेटमेंट? If a pair of corresponding angles formed by a transversal of two lines is congruent, then the lines are parallel. So given is similar. Line N is transversal of line L and M. And a pair of corresponding angle, this angle A and angle B are corresponding angles, those are congruent. So to prove, we have to prove line L is parallel to line M. Angle A plus C, see this angle A, this one angle, and angle C, this one angle, like this. Angles in linear pair. Angles in linear pair. So angle A plus angle C equals to 180. Angles in linear pair. But it is given that angle A is congruent to angle B. Here A equals to B. A plus C equals to 180. At this A we substitute B. Means what? Angle B plus angle C equals to 180. But when we observe this B and C, these B and C are the interior angles on the same side of the transversal. According to the interior angle test, if a pair of interior angle is supplementary, then the lines are parallel. Hence we can say that line L is parallel to line M. Interior angles test. Interior angles test. So our test is proved. संगत कोन कसोटी. काय म्हणते संगत कोन कसोटी? जर दोन रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता होणाऱ्या संगत कोणांची एक जोडी एकरूप असेल तर त्या दोन रेषा समांतर असतात. जर पासून तर पर्यंतचा भाग होईल आपला पक्ष आणि तर नंतरचा भाग होतो आपला साध्य. जर दोन रेषा L आणि M, रेषा L आणि M ची रेषा N काय झाली? छेदिका. छेदले असता होणाऱ्या संगत कोणांची एक जोडी एकरूप असेल. संगत कोण A आणि कोण B. संगत कोण एकरूप आहेत. कोण A एकरूप कोण B. संगत कोणांची जोडी एकरूप असेल तर त्या रेषा L समांतर रेषा M. म्हणून आपलं साध्य झालं रेषा L समांतर रेषा M. सिद्धता. कोण A आणि कोण C आपण जर बघितले तर हे कसे आहेत? रेषीय जोडीतील कोण आहेत. म्हणून त्यांची बेरीज होते 180 अंश. म्हणून कोण A अधिक कोण C बरोबर 180 अंश. परंतु आपल्याला पक्षामध्ये दिलेलं आहे कोण A बरोबर कोण B. हे झालं दिलेलं आहे पक्षामध्ये. म्हणून त्या ठिकाणी A च्या ऐवजी आपण काय ठेवू शकतो? B ठेवू शकतो. कोण B अधिक कोण C बरोबर 180 अंश. परंतु B आणि C आपण जर हे दोन कोण बघितले तर हे कसे आहेत? हे छेदिकेच्या एकाच अंगास असणारे आंतरकोन आहेत आणि ते कसे आहेत? पूरक आहेत. जर छेदिकेच्या एकाच अंगास असणाऱ्या आंतरकोनांची एक जोडी पूरक असेल तर ते दोन रेषा समांतर असतात. हे आपण बघितलेलं आहे कुठे? आंतरकोन कसोटीमध्ये. म्हणून आपण म्हणू शकतो रेषा L समांतर रेषा M आंतरकोन कसोटीनुसार. अशा पद्धतीने आपली
संगत कोन कसोटी काय झाली, सिद्ध झाली. रेषा यल समांतर रेषा यम सिद्ध झालं. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपल्या ज्या काही समांतर रेषांच्या कसोट्या आहेत या ठिकाणी पूर्ण होतात. पहिली कसोटी आपण बघितली आंतरकोन कसोटी, दुसरी बघितली व्युत्क्रम कोन कसोटी आणि तिसरी संगत कोन कसोटी. अशा पद्धतीने आपण या कसोट्या बघितलेल्या आहेत. या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबतो आहोत, परंतु पुढील व्हिडिओसाठी या व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, धन्यवाद.